हाय हेलो नमस्कार मु आपणक प्रिय मनमत सांग मैंने आज मु आपणक गहना को एमतीकार नामी दामी व्यक्तित्व को आपणक सामना को नहीं आसी सी होती आम दक्षिण ओडिशार रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट एवं गजपति जनाशुना लेखक एवं विभिन्न साहित्य पत्रिकार लेखक एवं आम रायगड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय ओडिया विभाग अध्यापिका राजलक्ष्मी देवी मैडम को सहित एवं वार्तालाप फिल्म कौन लिखिं पुणी रिलीज हो सारा कि सब रेकर्डिंग हो सारी अच्छा उत्तर 1 तारीख जो एप्रिल 1 हबार थिला कवितार केतरा नाटा कहि पारे मैडम कविता लिखुची तुम ପାଇଁ कविता भी उपन्यास लिखते स्वप्न महीना कविता लिखुची तुम ପାଇଁ अजଣା कलम नहीं कहीं लिखुची निजे भी जाने ना गल्प कौन कौन लिखिं बहुत तपस्वी नेली गल्प लिखा आठ भाई रो गोटे भूमि थिला तो माने एटा रियल घटना मैडम अच्छा प्रकृत घटना को ही मो गल्प आकार लिखे कविता लिखिं आ किछि लिखिं मैडम आपन को नुआ पुराण ऊपर मु लिखे अच्छा नीलमाधव पुराण अच्छा नीलमाधव पुराण एटा कंप्लीटली पुराण माने एटा माने ओवरऑल कहबे मैडम माने एई स्टोरीटा का प्रति बेस करछि जगन्नाथ चिंताधारा आसूची आपड़ जो गल्प लिखुं कविता लिखुं माने पुराण सब लिखुं आपको केमी आस भावना केमी आमती लिखी ये लिखिले कविता हम ये लिखिले गल्प हम आपको ये जो चिंताधारा केमी आस आपन टे कहे पिला कहे छात्र छात्री मान उत्साहित करेंगे सारा सत्य अच्छा माने भगवान समस्त को किछि किछि गुण दे ओके मैडम आप जो गल्प लिखते बही लिखते कहले किसी तार कॉपी अच्छी कि किसी आनी कि देखिए माने समस्त प्रणयनी बहुत छात्र छात्री पढ़ी जाते अच्छा मैडम नमस्कार मैडम केमी अच्छा भल अच्छे अच्छा मैडम आपण सहित आज कथा बहुत सुजोग मिले से बहुत निजक प्राउड फील कर मैडम सो मैडम आज आपण विषय किसी जानापी चाहूँगी आप सहमत अच्छा कि मु चेष्टा करी निश्चय भाव में चेष्टा करी मो विषय आप जानतु मु जहाँ अनुभूति मोर अनुभव अच्छे अनुभूति अच्छे से विषय आप मैडम आपणकर जन्मस्थानटा कौटी मुझे जानीपारे कि आपण जन्मस्थान कौटी आपणकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ए विषय मुझे जानीपारे कि किसी मु पारलाखेमुंडी गजपति पारलाखेमुंडी राजूर साहि जन्म होती मोर जेजे बापा जी से होचंती ओडिया भाषा तत्वविद गोपीनाथ नंद शर्मा परिवार में जन्म ग्रहण करछि आम परिवार मूलर भी समस्त साहित्य प्रति रुचि अच्छे कृष्णचंद्र गजपति दरबार से पंडित थे तांकर जी पुत्र थे उमाकांत नंद तांकर 4टी संतान भितर तृतीय नंबर झील आते से आम छोट थिलु आम बाबा सब आमको पढ़ाई सब उत्साह करते से समय झील मानकर पढ़ापढ़ी एत नाला किंतु बाबा कहते जे पाठ पढ़िया द्वारा जीवन में सबकि तुमको सुविधा हम पाइबारे तेणु आम पारलाखेमुंडी बालिका महाविद्यालय पढ़िलु तापर आम मोर एसकेसीसी कॉलेज रे पीजी पर्यंत मु पढ़ी आ सौभाग्यक्रमे मो बीडी भी पाइली बीडी भी करी मुझे मोर रायगड़ा विवाह प्रस्ताव ठीक है जो वकील अच्छा विनायकर सहित मोर बह होता आमर शाशुघर बहुत बड़ परिवार आमर भेड़सुर गोटे अच्छा 4टा नणंद अच्छा ये रायगड़ा कॉलेज रे आपण लेक्चरर अच्छे केते वर्ष है आप रायगड़ा कॉलेज रे लेक्चरर अच्छे मु 2002 रे जॉइन करथिली प्रथमे जेतले एठी बाहर थिला पोस्ट देखिकी मु अप्लाई करली आ पाइथिली तापर धीरे धीरे एबे 22 वर्ष पूर्ण होबाक जाउछि मोर शिक्षकता करिकी एटा मोर गोटे द्वितीय घर बोली कहले अत्युक्त हेनी कहीं मुझे घरे समय न दे ताठू अधिक मो छात्र छात्री समय देवा भल पाए मैडम आप मैरेज है गजपति रायगड़ा को पलि आसते बर्तमान आप कम्प्लीटली रायगड़ा का बासिंदा हो
ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ କରୁଛି ବହୁତ ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେକୌଣସି ପିଲା ଉପରେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଟିକେ ବି ରାଗିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନ ରାଗିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏତେ ଇଜିଲି କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ ସେ ତାର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀଟା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଶିଖିଛି ମୋ ବାବାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାବା ବି ମୋ ଭଳିଆ ସେ କୁହନ୍ତି ସମାଜରେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଲଟାକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ତୋଳିଦେବା ଛିଣ୍ଡେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି ନା ରହିବନି ସେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ବା ନିର୍ମଳ କାଗଜ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖେଇବା ସେମାନେ ଆମଠୁ ସିଧା ଶିଖିବେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ରାଗିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନେ ସମାଜକୁ କଣ କଣ ଶିଖିବେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ତା ଛାତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ଦିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପ୍ରତି ସେ ସହାନୁଭୂତି ଭାବନା ଆଜି ତମେ କହୁଛ ମୋ ଛାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଏଠୁ ଶିଖିଲି ବୋଲି କହୁଛ ଏବେ ତମେ ମଧ୍ୟ ତମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଭଳି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କର ଆମେ ଶିଖେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଶିକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେତେ ତମେ ଜୀବନରେ ଶିଖିପାରିବ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ତ ଏତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ନିର୍ମଳ ମନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସ୍ନେହ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ରାଗିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ମୁଁ କଲେଜ ପିଲା ନୁହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ରାଗେନି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିନା ରାଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝେଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ବି ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଛୁଆ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସାର୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ଓକିଲାତି ଓକିଲାତି ରାଇଡା କୋର୍ଟରେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଦିଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବଡ଼ ଝିଅଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଜି କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବିବିଏ କରୁଛି ଦୁଇଟା ଝିଅ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସେଞ୍ଚୁରିଆନରେ ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାୟଗଡ଼ା କଲେଜର ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୁନିଆଟା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଣକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଭାବୁଛେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ଆମେ ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛେ ହୃଦୟକୁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ପକାଇବା ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖି ହସୁଛେ ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ଆମକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ହସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସିନିୟର୍ସ ଥିଲେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ସମସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଛାତ୍ରୀ ଭଳି ଏସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦିଏନି କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ହସଟା ସେ ହସଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଏ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର ଜିନିଷ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସେମାନେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ହସି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ହସିଦିଏ ସେମାନେ ହସି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ତ କାହା ବିଭାଗ ସହିତ କାହାର ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରୁହେନି ତଥାପି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ଆମେ ବୋଲି ଭାବୁ ଆମର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ 22 ବର୍ଷ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭଳି ଲାଗେ ମୋତେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟର ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ସୋ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ସମୟକୁ ନେଇକି ଚଳନି ଆମେ ଆଧୁନିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୁଅନି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କର ପାଠ ପଢ଼ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ମନରେ ଯଦ୍ୱାରା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛ ତମେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛ ଏଟଲିଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ନହେଲେ ବି
ତା ତଳ ପୋଷ୍ଟ ବି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଉ ଆମେ କେବଳ କଲେଜକୁ ଆସୁଛ ବୋଲିକି ଆସୁଛ, ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହେ, ବିବାହ ହବ, ଚାକିରି ହବ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯୁଝି ଅଛି। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ସହାନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଯେବେଠୁ ମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଲି ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ, ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ପୂର୍ବେ କି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋର ମାନେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଠିକରେ କରିବାରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିନି ଯେ କିଏ କହେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ ନେଲେନି, ନହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲେନି, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ମତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚାକିରି କରିବା ଜୀବନରେ। ଆଉ ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ କେମିତି, ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନା ଫ୍ୟାମିଲିଆର? ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯଦି ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ପରିବାରରେ ମୋର ବିଭାଗ ତ ସବୁଠୁ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଲା ସମୟରେ କୁମୁଦ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ, ନନ୍ଦିତା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାପରେ ବହୁତ ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆସି ଜଏନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ ବୋଧେ ସେମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ଯିଏ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଶ୍ୱର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତରେ ସେ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ କି ନହେଲେ ଜନ୍ମରେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିବେ ବୋଧେ ଭାବେ। ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ସେ ମତେ ନ ପଚାରିକି କିଛି କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତେଲି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବା ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଲାଗନ୍ତି ମୋର ନିଜର ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିବାର। ବିଭାଗ ଭଳିଆ ଲାଗେନି, ଘରକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ହସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ମାଇଲଟା ବଢିଆ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମାଇଲ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ମିସ୍ କରିନି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ନନ୍ଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ବେବିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଥାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିନି ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ମୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ୱେରେ ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେୟାରିଂଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇଯାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କିଏ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତିନି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ମିସ୍ କରିନଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ବି କରିଛନ୍ତି ନା ଓନ୍ଲି ଶିକ୍ଷା ଏକା କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ହେଲେ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁହନ୍ତି, ମମି ତୁ ଯୋଉ ଆମକୁ କାହାଣୀ ଯାକ କହୁ, ତାକୁ ତୁ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖୁ, ପାଠକମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତୁ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କାହିଁକି କରୁନୁ? ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ 10th ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସମୟରେ କହିଲା ମତେ ରାମାୟଣ କହ। ମୁଁ କହିବା ସମୟରେ ତୁ ଲେଖେ ବୋଲି କହିଲା। ହେଲେ ରାମାୟଣ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ରାମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ସେଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଗୋଟେ ଲେଖା, ଭୂ ସମ୍ଭୂତା ନାମରେ। ମାନେ ଭୂମିରୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲେ ସେଟା, ଭୂମିରୁ ମିଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଭୂ ସମ୍ଭୂତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖିଲି। ଲେଖିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ମମି ଆଉ କେବଳ ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ଲେଖୁଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଦେ। କହିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖିଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ, ତାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଥିଲା, ପ୍ରଗଳ୍ଭଟା ଥିଲା, ଏଟା ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରଣୟନ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପୁରାଣ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ
ଆଧୁନିକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆଧୁନିକ କାହାଣୀ ଦେଇକି ସେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାଣାକ ମାନେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପୂଜାପାତି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହେଇଯା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରଣୟ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆଧୁନିକତା ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଆମର ପୌରାଣ ବିଷୟ ନେଇକି ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସଟା ରଚନା କଲି ଯାହା ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ମୋତେ ତା ପାଇଁ 3-4ଟା ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଚୈତି ଉପାଧି ମିଳିଛି ଚୈତିରେ ମିଳିଲା ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସିକ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ମାଟିରେ ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଉପନ୍ୟାସ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ମିଳିଥିଲା ଚୈତିରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିଥିଲା। ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେମାନେ ଉପନ୍ୟାସିକା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆମର ଚୈତି ଷ୍ଟେଜରେ କରିଥିଲେ ଆହୁରି କୋଟି ମାନେ ଚୈତିରେ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତରଫରୁ ପାଇଥିଲି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ଲେଖକ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ ରାୟଗଡ଼ାର ଆମର ଇଏରେ ଟାଉନ ହଲରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେଠି ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ନାୟିକା। ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ନାୟିକାଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ଆପଣ ପଢିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପଢିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ କିଛି ନୂଆ ଚାହାନ୍ତି। ତାହିରେ ଯୋଉ ନାୟିକା ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ପ୍ରେମିକା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନରେ ସେ ସେତିକି ସମାଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ଲଟ ନେଇଛି। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ମୋର ଛପିକି ଆସିବା ପରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ମୋ ପାଖରେ କପି ବି ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁ କିଣିକି ନେଇଗଲେ ସବୁ ମାଗିକି କିଣିକି ସବୁ କରିକି ପାଠକ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରଣୟକୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ନାୟିକାଟା ଅଧିକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ କବିତା ଶତଦଳନାରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ମୁଁ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ବି ଅଛି। ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି ଆଉ ସେଠି ମୋର ବହୁତ କିଛି ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମୋର କବିତା ଗଳ୍ପ ସବୁ ବାହାରେ। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ କବିତା ଶତଦଳ ନାମରେ ବହି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖୁ କେତେଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କବିତା କେତେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ମୋର କବିତା ଲେଖା ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୋଧେ ମୋର ରକ୍ତଗତ ସେଇଟା ଥାଇପାରେ ଇଚ୍ଛା କି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ଆଉ କଲେଜରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ବିବାହ ଜୀବନ ପରେ ଏ ଛୁଆ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମୟ ବି ମୁଁ ପାଉନଥିଲି ଚାକିରି ଛୁଆ ପିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କିଛି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। କବିତା ଲେଖିବା ସହିତ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖେ। ମୋର ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କବିତାର କେତେଟା ନାଁଟା କହିପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ? କେତେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ନାଁଟା? ବହୁତ ଗୁଡାଏ କବିତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ତୁମ ପାଇଁ। କବିତା ଲେଖୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି କବିତା ଲେଖୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲେ ସେ କବିତା ଲେଖିଲି କବିତା ଲେଖୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ଅଜଣାରେ କଲମ ନେଇ ମାନେ ଏଇଟା ଅଜଣା କଲମ ନେଇ କବିତା ଲେଖୁଛି ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କବିତା ନାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ତା ଟାଇଟେଲ। ତାହିରେ ସେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟା ପ୍ରଥମ ମୁକୁଡ଼ାଟା ଥିଲା କବିତା ଲେଖୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ଅଜଣା କଲମ ନେଇ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନା ମାନେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଭାବନା ନେଇ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ତାହେଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ବଢିଆ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଦେଖେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ବି ଦେଖେ ସମାଜରେ ଯାହା ଦେଖେ ବାସ୍ତବାଦୀ ଗୋଟେ ସେମିନାରରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଟପିକ ଥିଲା ଆଜିର ଯୁଗରେ
କେମିତି କ୍ଷୁଧାଟା ମାନେ ଭୋକଟା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, ପେଟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ସେକେଣ୍ଡ କବିତା ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ ବହୁତ ପରେ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ କବିତା ଲେଖେ, କବିତାର ନା ଏତେ ମନେ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେଇପରି ଆଉ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀ ନେଲି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି, ଆମର ତୋପଇ ଗପଟା। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ତୋପଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏକ୍ସାମ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ତୋପଇ ଗଳ୍ପଟା କହିଥିଲେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ମାନେ ବହିଟା ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲି, ଆଉ କେତେଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଥିଲି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସାତ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ସରି ସାତ ଭାଇ ନେଇକିରି କେମିତି ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତୋପଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟା ଆମର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର କାବ୍ୟ, ହେଲେ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର 8 ଭାଇର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା ତୋପଇ, ମାନେ ଏଟା ରିଏଲ ଘଟଣା ମ୍ୟାଡାମ? ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଗପ ଆକାରରେ ଲେଖେ। ହେଲେ ସେ ତୋପଇ ଯୋଉ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ବାହା କଲେ, ସେ ପୁଅ ନେଇକି ତାକୁ ଲଜରେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ନେଇକି ମୁଁ ତୋପଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ତୋପଇ ଗଳ୍ପଟା ରିଏଲି ଗଳ୍ପ ନେଇକିରି ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ପତ୍ରପତ୍ରରେ। ତାହେଲେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁରାଣ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମାନେ ପୁରାଣ ଯୋଉଟା କି ଆଧୁନିକ, ମାନେ ଯେମିତି ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ନୀଳମାଧବ ପୁରାଣ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ନୀଳମାଧବ ପୁରାଣଟା ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରାଣ, ମାନେ ଏଟା ମାନେ ଓଭରାଲି କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା କାହା ପ୍ରତି ବେସ କରୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଏ ଯୋଉ ପୁରାଣଟା ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରାଣ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ଭାବନା କେମିତି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ କବିତା ହବ, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଗଳ୍ପ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଲେଖାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ହୃଦୟରୁ, ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସେ, ମନରେ ଭାବନା ଆସେ, ଯୋଉଟା କି କଲମ ଧରିକି ତମେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବିଭାଗର ହଉ କିମ୍ବା କଲେଜର ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ, ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅ, ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଲେଖ, ଆମର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କଲେଜରେ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ତମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ମାନେ ଲେଖିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ ମାନେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, ବାଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପିକା, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ପଢେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କେବଳ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, କବିତା ଲେଖିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାପରେ ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା, ଏବେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଲେଖୁଛି, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମୋର ନାଟକ, ସେଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଭିରତି, ଅଭିଶପ୍ତ ଅଭିରତି ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ବି ଲେଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନହେଲେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ପୁରାଣଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡା ହବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଣି, ମାନେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ରିଲିଜ ହେଇ ସାରିଲାଣି କି? ସେଇଟା ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇସାରିଛି, ସବୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, କେବଳ ସେଇଟା ଲୋକାର୍ପିତ ହବ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ 1 ତାରିଖ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ 1 ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ, କେବଳ 30 ମିନିଟର, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ସେଟା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗିବ ମୋ ଲେଖାଟା ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା, ସେଟା ସବୁ କଳାକାର, ସବୁ ରାଇଡର କଳାକାର ନା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନା ବାହାର କିଛି ଅଛନ୍ତି?
ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ହିଁ ଗାୟିକା ଯେ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା। ସେ ଆମର, ସେ film। ହିଁ ଗାଇଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ଗୋପୀ ମହାପାତ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ କଣ୍ଠରେ। ଆଉ ତା ଛଡା ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ଯୋଉ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ କରିବାରେ, ସେ ବିନିକେଶ ମହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନହେଲେ ବାବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ସୁଲୋଚନକୁ ଆସିବାଟା କଷ୍ଟକର। ଆଚ୍ଛା। ଆମର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏସବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଏବେର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଦୁଇ ବାଟ ଅଛି। ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦୁଇଟା ମାର୍ଗ ଅଛି। ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ସଂସାରଟାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହାକୁ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଦନା ପାଇଁ ଯଦି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଢ଼, ସମାନ ଚାକିରି କର, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଆମକୁ ସମାଜ କ'ଣ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସମାଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ, କିଛି ତାର କପି ଅଛି କି, କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି କି, ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ମାନେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗଳ୍ପ, ମାନେ ସେମାନେ ବି କିଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରାଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲୁ। ସବୁ କିଛି ନେଇ ଆସିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଆଣିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରଣୟିନୀ, ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଚ୍ଛା, ବିଭାଗର। ଆଉ ମୋର କବିତା ବହି ହଉଛି କବିତା ଶତଦଳ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଲେଖିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ପ୍ରଣୟନୀ ଏବଂ କବିତା ଶତଦଳ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ବହୁତ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି, ମାନେ ମଝି ମଝିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲେ ତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ କେବେ ହଉନଥିବ ମୁଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫିଲିଂ, କେମିତି, ମାନେ ସାର୍ ରାଗନ୍ତି ନା ରାଗନ୍ତିନି? ନା, ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ରାଗି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମାନେ ରାଗନ୍ତି ଗୋଟେ କାରଣରୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଣେ ଠିକ କରୁନି ତାହେଲେ ରାଗନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ରାଗି ନଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ ଭଳି। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାମୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ରହୁ। ଆମ ଘରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଆମକୁ ଲାଗେନି ଆମ ବାପା ମା ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ପୁରା ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗ ଭଳି ରହୁ। ଆଉ ସେତିକି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁବିଧା ହଉ ଅସୁବିଧା ହଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରୁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହବାଟା ଟିକେ କମ୍, ମୁଁ କହେ ଚାଲ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ରବିବାର ଦିନ ବି ଆମର କୌଣସି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି, ସାର୍ ନା ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ କେବେ ପଠେଇବେନି, ସାର୍ ହିଁ ନିଜେ ଆସିବେ, ନିଜେ ଆସିକି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।